परदा उठुची परदा पडुची परदा पछरु इशारा आसुची जवनिका सत जीवन जे मिछ ए दुनिया रंगमंच 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 रंगमंच। नमस्कार सुधी दर्शक बंधु, पवित्र गांधी जयंती अवसर रे रंगमंच परिवार तरफ आपण मानकु अनेक अनेक अभिनंदन। एही अवसर रे ओडिया भाषा साहित्यर सर्वप्रथम दृश्यभित्तिक साहित्य पत्रिका रंगमंचर तृतीय संख्या को आपण मानकु स्वागत जणाउछि मु शिल्पी सिक्ता। रंगमंच रंगमंच रंगमंच। आद्य रे संपादकीय मुख्य संपादक श्री हेमेंद्र महापात्र। नमस्कार बंधुगण, ओडिशार ओडिया भाषार प्रथम दृश्यभित्तिक साहित्य पत्रिका रंगमंचर संपादक भावरे मु आपण मानक आगे ए संख्यार संपादकीय प्रकाश करुछि। बंधुगण, आपण माने जानती अक्टोबर मास 2 तारिख रे आमर जातिर पिता मोहनदास करमचंद गांधी भूमिष्ठ होते। आमर ए तृतीय संख्या अक्टोबर 1 रे प्रकाश करिवार कथा, जेहेतु पवित्र गांधी जयंती मात्र गोटे दिन पर, तेणु आमे गांधी जयंती अवसर रे ए संख्याटी को प्रकाश करुछु। एही अवसर रे आमे गांधीजी संपर्कित एक नाटक स्थानित करिछु। ए नाटकटी अवधि टिके बेसी हेतिबारु एथिरे आमे अन्यान्य स्तंभ पारंपरिक स्तंभ गुड़ी को स्थानित करि पारि नाहु, सेथिपई आमे दुखित। प्रथमे आमे काव्येषु नाटकं रम्यम ये स्तंभटी रखिछु। या परे वरिष्ठ कवि डॉक्टर हरिश्चंद्र बेहेरांकर दुईटी कविता चौमथारे बुढ़ाटीए एवं मिछ महात्मा ये दुईटी कविता स्थानित करिछु। जो कविता को आधार करी आमे ए सत मिछर महात्म्य नामक ए नाटकटी एठारे स्थानित करिछु। ए नाटकटी आपण माने देखंतु, उपभोग करंतु एवं ए संख्या को एतिकिरे सीमित रखिथिबारु आपण मानक पाखरु आमे क्षमा मागुछु। परवर्ती संख्या पुणी सेही अक्टोबर मास चिराचरित पथारे 15 तारिख रे ही मुक्ति लाभ करिवो। सेतेबेल पर्यंत आमे आपन ठारू विदाय नउछु। धन्यवाद। पुणी थरे मु आपण मान को अनुरोध करूछि, आपण माने ए जो कार्यक्रम को उपभोग करिवार परे जेमिति आपणकर प्रतिक्रिया बा कौनसी प्रकार जदि किछि अभियोग अनुयोग थाए ताहाले गोटे छोट क्लिप वीडियो रे प्रस्तुत करी आम पाको पठातु। आमे परवर्ती संख्या रे से वीडियोटी को स्थानित करि पारु। आउ थरे आपण मान को अनुरोध जणाउछि, आमर जो भी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं लाइक करंतु एवं शेयर मध्य करंतु। आपण मानकर सहयोग कामना करी रहुछि हेमेंद्र महापात्र, संपादक रंगमंच। एथर आसंतु आमर नियमित स्तंभ काव्येषु नाटकम रम्यम विशिष्ट नाट्यकार डॉक्टर प्रदीप भौमिक। नमस्कार। आज मोर आलोचनार विषय काव्येषु नाटक रम्यम। साहित्यर विभिन्न विभाग जेमिति गल्प, कविता, प्रबंध, रम्यरचना, उपन्यास, नाटक इत्यादि समस्ते निज निज गुण रे गुणवंत। कहारी सहित कहारी तुलना करिबा उचित नुह। तथापि कथारे अच्छी बा कहा जाए जे काव्येषु नाटक रम्यम। नाटक मध्य एमिति किछि गुण रही जहाँ साहित्यर अन्यान्य विभाग मध्य परिलक्षित हुए नहीं। कौन से गुण
आम से गोटे आलोचना करवा। प्रथमतः नाटक व्यतीत साहित्यर समस्त विभाग होची शब्द काव्य। एकमात्र नाटक ही दृश्य काव्य। ए दृश्य काव्य हवा दृष्टि ए नाटक आवाल वृद्ध वनिता 8 ରୁ 80 वर्ष पर्यंत मनीष निपट मूर्ख ठारू आरंभ करी अत्यंत पंडित अत्यंत विद्वान समस्ते यार रस आस्वादन करिपारन्ते, जहाँकि साहित्यर अन्य विभाग रे देखा जाए नहीं। द्वितीयतः नाटक साहित्यर एमिति गोटे विभाग जहाँकि दीर्घ दिन धरी बहु मनीषर कर्म संस्थान करि आछि। नाटकर शब्द संयोजक, नाटकर मंच निर्माणकारी शिल्पी, नाटकर संगीत शिल्पी, नाटकर जो माने मेकअप करती चित्रशिल्पी, एपरिक अभिनेता एवं निर्देशक एवं अन्यान्य विभिन्न लोक ए नाटकरू निजर दाना बा पेट पशुचंती बहु दिन धरी एवं बहु लोकों को ए नाटक कर्म संस्थान करि आछि, जहाँकि साहित्यर अन्य कौनसी विभाग रे आमे देखिबा को पाउना। तृतीयतः जनचेतना जागृत करिबारे नाटकर भलिया अन्य साहित्यर जो ताहा एते शीघ्र लोकमानक मध्यरे चेतना जागृत करि पारे नहीं। नाटकटीए अति अल्प समय मध्यरे मनीष को ततई पारे, हसई पारे, कंदेई पारे एवं एइथिपाई बहु समय रे बहु नाटक मंचस्थ हेबा परे दर्शक माने विभिन्न भाव रे विभिन्न तांकर क्षोभ राग विभिन्न भाव रे प्रकाश करिसंती, जहाँकि प्रशासन पई चिंतार कारण होई पड़छि। एइथिपाई बहु नाटक को बहु समय रे तार मंचन निषिद्ध करा जायछि एवं केवल सेतकी नुह आमे जानिचु जे शब्दर हस्पी भलिया जणे मनीष नाट्यकर्मी को ए नाटक पाई तांकु बलिदान ताकु खून करा हैतिला और मारी दिया जायतिला। तेणु नाटक जेमिति इन्स्टांटली माने संगे अति अल्प समय भितरे मनीष मध्य जो उन्मादना जो चेतना सृष्टि करे ताहा किंतु साहित्यर अन्य अंग बा अन्य विभाग पक्षरे संभव नुह। तांकर चेतना जागृत करिया पई बहु समय नहीं थाए। एणु ए तीनिटी कारणरू नाटक अन्य साहित्यर विभाग अपेक्षा टिके भिन्न एवं मोर मन हुए नाटक अन्य साहित्यर अन्य विभाग अपेक्षा टिके उपादेय बा जनतांकर बा मनीषंकर टिके पाख साहित्य। एइथिपाई बोधि कहा जायछि काव्येषु नाटक रम्यम। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर भौमिक। एथर आसंतु देखिबा कविता क्रम रे विशिष्ट कवि डॉक्टर हरिश्चंद्र बेहेरांकर दुईटी कविता चौमथरे बुढ़ाटीए एवं मिछ महात्मा। खुंगुला देहरे ठिया है एका केते खरा वर्षा शीत बसंत पदे आहा न पई चली छन्ते बटे एई तो खुंगुला देहरे ठिया है एका तुम पत्थर आखिर केउटी झरे एते लुह तुम पत्थर छाती रे केउटी थाए एते दीर्घ श्वास छिंडा कोतार पिंधा बायाड़ी झगड़ा करे तुम साथी नीति रागुच कि छाड़ बायाड़ी समान ऊपर रागुच कि जो माने तुमको पत्थर करदेले चका चका भाषण आ परताड़ी रे पुति पकेले तुमको तीन मांग पड़ार कथा कही
ଜନତାଙ୍କୁ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି। କାଉ କି କଜଳ ପାତେଟିଏ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ପଚାରନ୍ତି କି ଆଣ୍ଡାମାନର ଠିକଣା କେମିତି ଦିଶେ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଆଫ୍ରିକା। ତମ ସ୍ୱପ୍ନ ରାମରାଜ୍ୟ ଭାବୁଛ କି ପିଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ତମେ ଶିଖେଇଦେଲ ମୁକୁଳିବାର ମନ୍ତ୍ର। ଭାବୁଛ କି ପିଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ତମେ ଶିଖେଇଦେଲ ମୁକୁଳିବାର ମନ୍ତ୍ର। ବେଳ ରତ ରତ ବାଟବଣା ବାଟୋଇଟିଏ ଆସୁଛି ତମ ପାଖକୁ, କେଉଁ ବାଟ ବତେଇବ ତାକୁ? ଦାଣ୍ଡି ନା ସାବରମତୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା ନା ମାଲକାନଗିରି? ଆଜି ତମ ପାଦ ପାଖେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବତେଇ ଦେବ ତା ଯିବା ବାଟ। ସତକୁ ସତ ସେ ଷ୍ଟାଚୁ ପାଲଟି ଯାଏ। ମୁଣ୍ଡଟି ଅବିକ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି, ଗୋଡ଼ ହାତ ହାତୀ କାନ, ଗଡ଼ି ହେଉଥିବା ଛାତି ପଞ୍ଜରା ଅବିକ କୁଆ କାହାଜ କରୁଣୁ ଚୌରଙ୍ଗୀ ମଝି ପିଣ୍ଡି ଉପରକୁ ସେ ଚଢ଼ିଯାଏ। ହାତରେ ଲମ୍ବା ଠେଙ୍ଗା, ଅଣ୍ଟାରେ ଝୁଲା ଘଣ୍ଟା, ଆଖିରେ ମୋଟା ଫ୍ରେମର ଚଷମା ଅବିକ। ଧୂ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଟିକିଏ ବି ଚହଲେଇ ପାରନ୍ତିନି ଏକାଗ୍ରତା। ଧୂ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଟିକିଏ ବି ଚହଲେଇ ପାରନ୍ତିନି ଏକାଗ୍ରତା। ଗଲା ବାଇଲା ପାଦ ତଳେ ଓଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ପଇସା। ଆଖିକି ଅନେଇ କୁହନ୍ତି ଦେଖ କେମିତି ନିଆଁ ଭଳି ଜଳୁଛି ବୁଢ଼ାର ବାଘ ଆଖି, କେମିତି ନିଆଁ ଭଳି ଜଳୁଛି ବୁଢ଼ାର ବାଘ ଆଖି। କଦବା କେବେ କାଉ କି କଜଳ ପାତେଟିଏ ଚଟାପଟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ସହସା ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଗଛର ଡାଳକୁ। ନିଶାଦ ରାତି ହେଲେ ଲୋକଟି ଚଉତି ଦିଏ ନିଜକୁ, ଗୋଟିଏ ନିଏ ପଇସା ତକ, ତାପରେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ମଦ ମାଂସ ରାସ୍ତା ପାଖ ଢାବାରୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପଡ଼ିଯାଏ ବିଛଣାରେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପଡ଼ିଯାଏ ବିଛଣାରେ। ୟାଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ବକୁ କହେ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁରେ ବଜାତେଲା ଆ ଧ ପଇସା ଛଡ଼େଇ ଦେ ମୋ ଦେହର ଦରଜ। ଝୁଡ଼ିଥିବା କଲିଜାରୁ ଥପ ଥପ ଝରି ପଡ଼େ ରକ୍ତ। ସିନ୍ଦୁରା ନଫଟଣୁ ସେ ପୁଣି ପାଲଟି ଯାଏ ଷ୍ଟେଚୁ। ସିନ୍ଦୁରା ନଫଟଣୁ ସେ ପୁଣି ପାଲଟି ଯାଏ ଷ୍ଟେଚୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ବେହେରା। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନାଟକଟିଏ ସତ ମିଛର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଏହାର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀ ହେମେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଗୋଲାମୀ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମାଲିକ
ଜାଣି ପାରୁଛୁ ନା? କିଛି ବୁଝୁଛୁ ନା? କିଛି ଶୁଣି ପାରୁଛୁ ନା? ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ନା? ମୁଁ ପରା ତୋ ମା। ମତେ ପରା ମା ମାନେ କି ପୋତି ପକଉଥିଲୁ। ଆଜି କଣ ହେଇଛି? ତୁ ମତେ ଆଜି ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ତୁ ପରା ମତେ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥିଲୁ। କାହିଁ এইটা মতে এইটা যে দেইছু এইটা কোন সেই স্বপ্নর ভারত যাহাকু পাইয়া পাই তো এতে কষ্ট করিলু। মিছ ন কহি সত কহিলু, সত্যাগ্রহ কলু, বিদেশী চিজ বর্জন কলু, কুটি খাও কাটি পিন্ধ নারারে দেশটাকে দুলকি পকেলু। অরে তু পুরা মতে রাম রাজ্যের স্বপ্ন দেখাইছিলু। কাই এটি রাম কাই না তা রাজ্য কাই? কইলু আরে তুই এমানকু রামচন্দ্র বলি ভাবুଛୁ কি রে? নাই রে নাই রে নাই। এমানে সমস্তে গোটে গোটে রাবণ রাবণ। এমানে সমস্তে রাম বেশ পিন্ধি সীতা হରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ତୁ ଏଠି ଖାଲି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଦେଖ ଦେଖ ତତେ ଏମିତି ଖରା ବର୍ଷାରେ ଛିଡ଼ା କରି ସେମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ତ ପୁଅ ଝିଅକୁ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ହରେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ যা 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 পড়া 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 পড়া। তোর তোর নিস্তার নাই। যা পড়ে যা পড়ে যা পড়া 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 পড়া। মাউসি মাউসি ইয়ে তু কিଏ? ମୁଁ ଜଣେ କବି। ও কখন কল কইলো কবি? ହଁ ମାଉସୀ। କଣ ଏଇ ପଥରଟାକୁ ଦେଖି କବିତା ଲେଖିବୁ ନା ଆମର ଏଇ ସାତସିଆ ଲୁଗାଟାକୁ ଦେଖି ଗୀତ ବୋଲିବୁ? ଛି 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 ଛି। କବି ତୁ ପାରିବୁ ଏଇ ଏଇ ପଥରଟାକୁ ତୁ ଉଠେଇ ପାରିବୁ? ତା ଆଖିରୁ ସେ ଲୁହ ପୋଛି ପାରିବୁ? ଦେଖ କବି ତାର ଏଇ ପଥର ଆଖିରୁ କେମିତି ଧାର ଧାର ଏଇ ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି। ତୁ ତାର ସେ ଲୁହକୁ ପୋଛି ପାରିବୁ? ତୁମର ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ମାଉସୀ? ଆରେ ଆରେ ମୋର କଣ ହବ? କହିଲୁ ଦେଖି ପୁଅ ମା ଆଗରେ ତା ପୁଅକୁ ଯଦି ଏମିତି ପଥରଟାଏ କରି ଏମିତି ଚାରି ଛକରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ତା ମା କଣ ସହି ପାରିବ? କବି ଇଏ ଭାରତ? ହଁ ଏଇଟା ତ ଭାରତ, ଏଇଟା ତ ଆମ ଦେଶ। এইটা ভারত? ହଁ এই গান্ধী ଯୋଉଟାକୁ ସେ ଇଂରେଜ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇକି ଆଣିଥିଲା ହଁ ମାଉସୀ, ଏଇଟା ସେଇ ଭାରତ। এইটা সেই ভারত? ହଁ ও তাহলে তু ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ? ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ। ହଁ ଯୋଉମାନେ କାଲି ସକାଳେ ଏଠିକି ଆସିବେ ଇଏ ଗାନ୍ଧୀଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସିଡ଼ି ପକେଇଦେବେ। ଜାଣିଛୁ ତା ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇ ତା ବେକରେ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁମାଳ ପକେଇ ଦେଇ ତାଳି ମାରିବେ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ବି ଦେବେ। ଆଉ ଜାଣିଛୁ ଢେର ଢେର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେବେ। ଆଉ ଏ ପଥରଟାକୁ ଛୁଇଁ ଢେର ଢେର ପଣ ବି କରିଯିବେ। ବିଚାରା 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଖରା ବର୍ଷାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି।
ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ତ ଖଣ୍ଡେ ଛାତ ଦେଇପାରିଲେନି। ଖରା ବର୍ଷାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଭୁଲ କଲି। କ'ଣ ନା ଜାତିର ପିତା, ଇଏ ନିଜ ବାପକୁ ତ ଖଣ୍ଡେ ଛତା ଦେବାକୁ ମନ ନାହିଁ, ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ନା ଜାତିର ପିତା। ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଛିଡ଼ା ପଣତରେ ଲୁଥୁରା କିସିଟା ଖୋଜୁଛି ତାହାର ସୁନାର ଦେଶ। ଭାରତର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲ, ଇଏ କ'ଣ ସେଇ ଭାରତ ବର୍ଷ? ହେ ମହାତ୍ମା, ସତରେ କ'ଣ ତୁମେ ପଥରଟିଏ ହୋଇ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଛବିଟିଏ ହୋଇ ରହିଛ? ତୁମ ଆଦର୍ଶ, ତୁମ ଦର୍ଶନ, ତୁମ ବଳିଦାନ କ'ଣ ଟିକିଏ ହେଲେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ଗାନ୍ଧୀ ତୁମେ ଗାନ୍ଧୀ, ଜାତିର ଜନକ ଗାନ୍ଧୀ। ଖରା ବରଷରେ କାହା ଭରସାରେ କାହାକୁ ଚାହିଁଛ କିଛି ନ ପିନ୍ଧି। ଗାନ୍ଧୀ ତୁମେ ଗାନ୍ଧୀ, ଜାତିର ଜନକ ଗାନ୍ଧୀ। ଲଙ୍ଗଳା ଫକୀର ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହରେ ଶାନ୍ତି ଅହିଂସାର ସ୍ନେହ ମମତାରେ ପକାଇଲ ସାରା ଦେଶକୁ ବାନ୍ଧି। ଗାନ୍ଧୀ ତୁମେ ଗାନ୍ଧୀ, ଜାତିର ଜନକ ଗାନ୍ଧୀ। ନଥିଲା ବନ୍ଧୁକ ହାତ ହତିଆର, ନଥିଲା ବାହୁରେ ବଳ କି ଅପାର, ଥିଲା ଖାଲି ଯାହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଯାହାର ବଳରେ ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁକୁ କଲ ବନ୍ଦୀ। ଗାନ୍ଧୀ ତୁମେ ଗାନ୍ଧୀ, ଜାତିର ଜନକ ଗାନ୍ଧୀ। ଗାନ୍ଧୀ ତୁମେ ଗାନ୍ଧୀ, ଜାତିର ଜନକ। बोल भाई महात्मा गांधी की जय। बोल भाई महात्मा गांधी की जय। बोल भाई महात्मा गांधी की जय। बोल भाई महात्मा गांधी की अबे ओए तू काहे के जय जय रहउछ? हां तू तते परा कहितनी रघुपति राघव गायको एठी गाइबी ना? हां कहूनु आई देबी रघुपति राघव। बोल भाई महात्मा गांधी की जय। रघुपति राघव, रघुपति राघव। मारचु किस बे भाई से रघुपति राघव आ आको को नाही की मने पड़नी बे? हां ना टिके मने पके देनी। रघुपति राघव, रघुपति राघव, रघुपति राघव। ए मोने पति तो पावन पके ओहो रघुपति राघव पतित पावन। ना 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 पट्टुनी पट्टुनी र र र र रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बे एटी नाचची की तत्ते नाचते पावतला ना तू मागिबू रघुपति राघव चाचा नाचू चा राजा राम पतित पावन सबको सम्मति के रघुपति राघव राजा राम। बस हाँ मनै ओए एटा होची से गांधी छक की छक? गांधी छक हां ए छक तो तुम्हारा आइची एटा गांधी छक। मनै एट दे सेठी होची पत्थर गांधी। हां पूरा जम्मे गिठे आइची आ तू त हमर पूरा पूरी सत्तर गांधी तू गा ए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। मनै ओए तोर छला सेई बागटा तो गला नी किस हाय भाई ओए राती पाहिला केते बेले हां तू फाटी की गलु केते बेले आ चो चो के पीलु केते बेले की करबे बसचुना मोर भी उठा ठाई गेल ना ए गंध होछु गला बसचुना कि सब परिमी कोन लो हां जे मद न पिला को ए रुगा देहटा अंटा भंगे की चालीवा भारी कष्ट होछु। आ मोर रग भंगा मारी की गांधी हवाटा कोन एते सहज? हां अबे तू पीचू गंध छाडछु तोते लोक आसिले पैसा देबे ना ठुकिबे के ए लोक केने मते ठुकिबे मु से ताको पैसा न मत पिउछु ना तो ठुकिबे। अबे चुप चुप ये सुनी बाबू काहे एते एते गाड़ी कुछ लोक ठुकिबे। हां ए मनै इयाडू जण की आछछु ना कोनी हो मनै तू गा गा हां अच्छा रघुपति राम बोल भाई महात्मा गांधी की राम पति आसा
सीता आस रघुपति राम এই দেখো দাদি পুরা সত্যরে গান্ধী দেখুনাহাନ୍ତି কেতে বড় বড় আখি ଆଉ ତା ଉପରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଚଷମା କୁଲା ପରି କାନ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚି ନଥିବା ଖଦି ବୋଲ ଭାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ ଦିଅ ଭାଇ ପଇସା ଦିଅ ପଇସା କ'ଣ ହବ ଟଙ୍କା ଦିଅ 100 200 300 400 500 ଯାହା ଅଛି ଦିଅ ଗାନ୍ଧୀ କି ଦେଖ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଗାନ୍ଧୀ କି ଦେଖ ଏ କ'ଣ ଭଉଣୀ? ଆରେ ଇଏ ପରା ଅସଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁରା ସତ ସତିକା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲେ ଏମିତି ଗାନ୍ଧୀ ବେଶ ହୋଇ ଆରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପରା ତମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ ଦିଅ ଯାହା ଅଛି ଦେଇଦିଅ ଯାହା ଅଛି ଦେଇଦେବ। ତମ ଭିତରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ହଟେଇଲେ ତମକୁ ହରିଜନ ବୋଲି କହିଲେ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ ବହୁତ ମାର ଖାଇଲେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ ଆଉ ତମେ 200 500 ଦେବାକୁ ରାଜି ହଉନ 500? ଓହୋ ନ 1000 2000 ଅଛି ଦିଅ ଓହୋ ତୁ ଚୁପ କର ମାଗିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା ମୋର ହଉ ହେଲା ହେଲା ହଁ ତୁମେ ଗାନ୍ଧୀ ହେଲ ହଁ ହେଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛ କାହିଁକି? ଆଉ ଟଙ୍କା ନେଇ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ମଦ ପିଇବା ଚୁପ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆମେ ଯାହା କରିବା ତମକୁ କ'ଣ ତା କହିଫଟ ଦେବା ହଁ ତୁମେ ଗାନ୍ଧୀ ସାହି ଯେମିତି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଲଜ୍ଜା ହବନି? ଆରେ ଗାନ୍ଧୀ ପରା ଆମ ଜାତିର ପିତା ତାଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କ ଭେଷ ଧରି ତମେ ଏମିତି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛ ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଏ ବାବୁ ତମେ କିଏ ଦିଅ ହଁ ଏମିତି ନାଲି ଆଖି ଦେଖିକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛ ଆରେ ତମେ ଟଙ୍କା ଦେବ କି ନାହିଁ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଯିଏ ସେ ହେଇଯିବ ଓହୋ ତୁ ଚୁପ କର ଶୁଣ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଗୋରା ଦେହଟାରେ ଅଣ୍ଟା ବଙ୍କେଇ ହେଇକି ଚାଲିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ କଥା ଶଳା ଗାନ୍ଧୀ ଫେର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓହୋ ତତେ ପରା କହିଲି ଚୁପ କର ତା ବଲେ ତମେ ଗାନ୍ଧୀ ବେଶ ସାଜି ଏମିତି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଅପମାନ ହବନି? ଆରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପରା ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯାହାକୁ ମାଗିକି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବୁ ଏଇ ହଟ୍ ସେଟା ଦବନି ପୁରା କଞ୍ଜୁସଟା ଆଗକୁ ଚାଲ 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 ତମେ ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ଦବନି ନା ଚାଲ 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 ନିହାତି ବାଜ୍ୟ ଲୋକ ଚାଲ ଚାଲ ବହିनी ଖରାପ ହେଇଗଲା ଚାଲ ରଘୁପତି ରାଘବ ତୁ ଆଉ ଏଠି ଗାନେ ଆଉ ନା ଇଏ ତ ଦବନି ଆକୁ ମତେ ओ चल 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 मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना था चल बोल था अरे एबळे এই গীতটা মনে পড়িগলা এটা মু সানু গাউছো ଗାନ୍ଧୀ ଇଏ କେମିତି ଫନ୍ଦି ତୁମ ବେଶ ଧରି ତୁମ ଗୀତ ଗାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ନକଲି ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀ ଇଏ କେମିତି ଫନ୍ଦି ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆସିଗଲା ନୂଆ ନୂଆ ରଙ୍ଗର ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗର କିସମର ଟୋପି ଆଜ୍ଞା ଗାନ୍ଧୀ ଟୋପି ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗାନ୍ଧୀ ଟୋପି ଶସ୍ତା ଓ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗର୍ବର ସହିତ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗାନ୍ଧୀ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ସଲାମ କରନ୍ତୁ ଆରେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ନାହିଁ କି ଟୋପି? ଟୋପି ଏବା ଗାନ୍ଧୀ ଟୋପି କାଲି ପରା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଟୋପିଟା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ ଟୋପିଟା ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ? ଓହୋ ଇଏ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଖୁସି ହେଲେ କେତେ ନହେଲେ କେତେ ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲୋକମାନେ ତ ଭାବିବେ ଆପଣ ଜଣେ ପରମ ଗାନ୍ଧୀ ଭକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ମୋର କ'ଣ? ଇଏ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଲୋକମାନେ ପରା ଭୋଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆପଣ ଭୋଟ ପାଇବେ ଭୋଟ ପାଇଲେ ଏ ଭୋଟ ପାଇଲେ ଆପଣ ଦେଶଟାକୁ ଶାସନ କରିବେ ଏ ଦେଶଟା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବ ହଁ କୋଉଟା ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁଜଟା ଆଜ୍ଞା ସବୁଜଟା ୟାର ଭାରି ଭାଉ ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଭାଉ ନା ଆଉ ତାହେଲେ ଇଏ ନାଲିଆ ନାଲିଆ ନା ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଧଳା 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 ସେଟା ବି ଦରକାର ତାହେଲେ ତିରଙ୍ଗା ଅଛି ତିରଙ୍ଗା ତିରଙ୍ଗା ଦେବି ତିରଙ୍ଗା କହିଲି ପରା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତୁମ ଭଳି ଏ ଦେଶ ଓ ଜାତିକୁ ଲୁଟ୍ କରିପାରିବିନି କ'ଣ କହିଲ ଆମେ ଆମେ ଏ ଦେଶଟାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛେ ହଁ ହଁ ଲୁଟ୍ କର ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏ ଦେଶ ଓ ଜାତିକୁ ଲୁଟ୍ କରନି ନିଜ ନାଁରେ ଲୁଟ୍ କର ଅୟୋ ବାବୁ ତମେ କିଏ କିହ ଏ ନବ ତ ନବ ନ ନବ ନାହିଁ ଆମକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ
କ'ଣ କହୁଛି ଚାଲି ଯାଅ ଏଠୁ। ଚାଲି ଯାଅ। ଆରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆସେ ତମ ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଝିଲ। ଟୋପିଆ ଟୋପେ ଗାନ୍ଧୀ ଟୋପେ। ତୁମ ଟୋପି ଦେଖ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ଫାଙ୍କା, ତୁମ ଜୟନ୍ତୀରେ ତୁମକୁ ବିକି ସେ ପକେଟେ ଭରୁଛି ଟଙ୍କା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ହଁ ଗରିବର ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ଭଗବାନ ସିନା ପରମାତ୍ମା, ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଥିଲେ ମହାତ୍ମା। ତାଙ୍କୁ ଏକାଦଶ ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଫଟୋ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଏଠାରେ ମିଳେ। ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କାରେ ନିଅନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଫଟୋ। ଗୋଟେ କିଣିଲେ ସାର୍ ଦେବି। ଗାନ୍ଧୀ ଫଟୋ ଗୋଟେ କିଣିଲେ 2ଟା ଫ୍ରି। ଫଟୋ ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଫଟୋ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ଆରେ ଏ ଗାନ୍ଧୀ ଫଟୋଟି ଆକୁ ଯୋଉଠି ଲଗେଇବେ ସେଇଠି ଲାଗିବ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଭଗବାନ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ଈଶ୍ୱର ଆଲ୍ଲାହ ତେରେ ନାମ ସବକୋ ସମ୍ମତି ଦେ ଭଗବାନ। ଦିଅନ୍ତୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ନା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲେ ଦରକାର ନାହିଁ? ତମେ କିଏ କି ହୋ? ଏ ଗାନ୍ଧୀ ଫଟୋକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛ, ଏ ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ ଅପମାନ ଦଉଛ। ତମେ କିଏ କି ହୋ? ଗାନ୍ଧୀକୁ କିଏ ଅପମାନ କରୁଛି, ତମେ ନା ମୁଁ? ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଏମିତି ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛ, ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ଚାଲି ଯାଅ କ'ଣ ହେଲା? ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଗାନ୍ଧୀ ବଜାର, ଗାନ୍ଧୀ ବାଣୀ, ଗାନ୍ଧୀ ମନ୍ତ୍ର, ଶସ୍ତା ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କି ରେ ସାମ୍ବାଇ କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଦାମ ଭାଇ ଶୁଣ, ତୁ ତ ଆମର ଏ ଗାନ୍ଧୀ ଭୋଜନ ସବୁ ବିକୁଛୁ। କାଲି ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ହଁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗାନ୍ଧୀ ଭୋଜନ ନ ବିକିଲେ ଲୋକେ ପାଇବେ କୋଉଠୁ? ଆଉ ନ ପାଇଲେ ଲୋକେ ଗାଇବେ କେମିତି? ଆଉ ନ ଗାଇଲେ ଲୋକେ ଚଳିବେ କେମିତି? ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗାନ୍ଧୀ ଫଟୋ ପୂଜା କରିଦେଲେ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ଭଜନ ଗାଇଦେଲେ ଗାନ୍ଧୀ ତ ପୁରାପୁରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଆରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କୋଉଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନ ହେବେ ସେ କଥା କହିବାକୁ ତମେ କିଏ ହବ? ହୟ ବାବୁ, ସେ କଥା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବୁଝିବେ, ଆମେ ବୁଝିବୁ। ତମେ କିଏ ହବ କହିବାକୁ? ନା ମୁଁ ଥାଉ ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଏମିତି ଅପମାନ ହବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ନା କ'ଣ କରିବ କିଏ? କ'ଣ କରିବ ତମେ? ଆଗ ବଜାର ସରୁ ତାପରେ ଏକ କଥା ବୁଝିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ବଜାର ସରୁ, ତମର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ। ଚାଲ ସମ୍ଭାଳ, ଚାଲ ଖାଲି ବଜାର ସରୁ। ଆରେ କାହିଁକି ହେ ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି? ବୁଟ ମାଡ଼ ଖାଇ ଲାଠି ମାଡ଼ ସହି ଜେଲ ଭୋଗିଲ, ଅନଶନ ରହି ଏମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କାହିଁକି ହେ ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି? କାହିଁକି ହେ ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି? 100, 200, 300, 400, 500, 5, 10 ମାନେ 1000। ମାରି ଦେଇଛି ବେ ଉଠିଥିଲା ଆମର 1300, ଇଏ ତ 1000, ଆହୁରି 11, 12, 13, ଆହୁରି 300। ମୋହନ ଭାଇ, ଓହୋ, ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଟାରେ ଛକ ମଝିରେ କାହିଁ ବହୁତ ଭାଇ ଚିଲ୍ଲଉଛୁ ବା? ମୋର ଶଳା ତତେ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ନା ଶଳା ଡାକ। ହଁ ଭାଇ, ଓଇ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ତ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ଯାହା ଇନକମ୍ କଲେ ତା ସମାନ ହବ କି ନାଇଁ? କି ତୁ ଯାହା ନେବୁ ମୁଁ ତାଠୁ 200-400 ଅଧିକା ନେବି ନା। ଆଉ କି ତୁ କି ଭକ୍ତ ପଡା? ନା, ମୁଁ ହେଲି ଯାଇକି ଗାନ୍ଧୀ, ଲୋକେ ମତେ ଦେଖି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି। କଣ କହିଲୁ? ଏ ଲୋକେ ତତେ ଦେଖି ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି? ନା, ଏ ଲୋକେ ମୋ ପାଇଁ ତତେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି। ଶୁଣୁ, ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମୁଁ, ଆଉ ମୁଁ ଡାକିଲାରୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତତେ ଦେଖେଇଲାରୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଠନ୍ ଟଙ୍କା ଗଣି ଦଉଛନ୍ତି ଲମଣି। ସେ ଯାହା ହେଲେ
मूसा होटल रो रुटी माउस केथिलु से पैसा रे मन है हां तू पूरा दिन मते कहतलो मांस भात खाइବାକୁ दो बोली तोते मु खाइते देमी बे सेदिन कहतलो ना तुमर किए की हां बे मन है मांस भात तू केते टका खाइବାକୁ देछि कि बे न न अति बड़ी 100 टका आबो गोटे मांस में हां बे 100 चली गला 300 रु आउरी 200 काट हे साद्या वाटरा जो मु च मत पी गनी से पैसा बे से पैसा भी इधर पकेबो ना हां ये मत न पी नहीं ये हट्टा भंगी ये मोर कळा चून मारी गांधी वाटा कोले तो सहज कथा अच्छा मु भी से कथा को अच्छा तू यदि गुटे काम करंतु ये टंका आ दी भाग होतानी गुटे भाग आ सेई भागटा तो पॉकेट रे रो नहीं आउ सबू टंका तू रखतु हां मते दीटा खाली जा फुटे की दियंतु आउ टिके से जो बारी दियंतु मोहन भाई एई तो बोलो कथा कहला बेलू तू खाली बाई चिल्लेबू बे मोहन मन होची कि तते भाई बोली डाकिया माने माने हां ताने तू मोरे हाथटा में के धरी पका हातटा छाप पके गोज धरी पके ना पूछ देछि हां पूछ देछि तू धरी ना हो ना আজি মতে মিলি গলা মমন ময়ূरी ছাড়িবিনি তুমকু মু ଯିବି ପଛେ ମରି ବହୁ ଦିନୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଛି ତୁମକୁ ଆଜି ତୁମେ ମୋର ମନ ମୟୂରୀ ତୁମେ ମୋର ମନ ମୟୂରୀ स्वप्न पूरी जन हसीब किरी किरी हो 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 होय 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 हसी हसी का हाथ धरी आमे गड़ीबा स्वप्न पूरी जन हसीब किरी किरी ला 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 আজি मते मिली गला ममन मयूरी छाड़ीबिनी तुमको मु जीवी पछे मरी बहु दिनु खोजी खोजी पाइछि तुमको আজি तुमे मोर मन मयूरी सजिली मु तुम मयूरी हे महात्मा बाट बणा बाटोई मु बाट खोजी चली केउ पथ जीवी बोली तुम पाखे आसी केउ पथ बताइब मते दांडी ना दारिंगी बाड़ी अयोध्या ना मालकानगिरी আমার নেতা তোমার নেতা দেশের নেতা দশের নেতা সর্ববছর লাগি জিন্দাবাদ আমার নেতা তোমার নেতা দেশের নেতা দশের নেতা সর্বাঙ্গ সুন্দর গান্ধী জিন্দাবাদ আমার নেতা তোমার নেতা দশের নেতা দেশের নেতা সর্বাঙ্গ সুন্দর গান্ধী জিন্দাবাদ
ଆସ ଆସ ରାଧା ନାଥ ଓହୋ ହେଲୋ ରାଧା ନାଥ କାଲି କଣ ଏ କାଲି କାଲି ତ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଜନ୍ମଦିନ କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ମୋର ରାଧା ମୋର ତ ନୁହେଁ ତାହେଲେ କାଲି କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ କାଲି ପରା ହଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆପଣ ଆଉ କିଏ କି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ସେଇଟା ତ ପଥର ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କଣ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏକା କଥା ରାଧା ନାଥ ହ୍ୟାଲୋ ରାଧା ନାଥ ବେଶୀ ଯାଉଛି ବେଶୀ ହଁ ଟିକେ କମ କରିଦେବ ଶୁଣ କାଲି ହଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନଟା ଯେମିତି ମହା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେ ସବୁର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ତମେ କରିବ କରାଯିବ ଇଏ କରା ସରିଛି ନା ଖାଲି ଆପଣ ସେ ଗେଣ୍ଡୁମାଳଟା ଆଣିବେ କଣ ନା 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 ଆପଣ ଇଏ ଗେଣ୍ଡୁମାଳ ବି ଅଣା ସରିଛି ଆପଣ ଗେଣ୍ଡୁମାଳଟା ଧରିବେ ଇଏ ଭଗି ଆଉ ରାଧିଆ ସିଡିଟା ପକେଇଦେବେ ଆପଣ ତ ଖାଲି ବୁଢାଟା ବେକରେ ମାଳଟା ପକେଇଦେବେ ମୁଁ ଆସିକି ତାଳି ମାରିଦେବି ତାପରେ ଯାହା ବାକି କାମ ରହିଲା ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କର ନାଚ ନାଚ ଆରେ ଏ ସବୁ କଣ ହଉଛି କଣ ହେଲା ଦେଖ ଦେଖ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ହେଇଛି କାଇଁ ନାଇଁ ତ କିଛି ନାଇଁ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେ ତାହେଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖ ଦେଖ ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡ ବାପରେ ଜାତିର ପିତା ଇଏ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବି ସବୁ କରିଦେଲେ ଇ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡଟା କରିଦେଲେ ଯା ଶୀଘ୍ର ସଫା କରିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର ସଫା ମୋର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ନଜର ଯଦି ପଡିବ ନା ସବୁ ସଫା ରଖା ହେଇଯିବ ଇଏ ସାର୍ ଇଏ କୋଉ ହେଡରୁ ସେଟା କରିବ ମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନା ବ୍ରିକ୍ ନା ଡିଆରଡିଓ ନା ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ମିଶନ କାହାରି କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନିଜେ ସଫା କର ନିଜେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସଫା କରିଦେଲେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ନେତା ମହାଶୟ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେତା ମହାଶୟ ସେ କି ଦୋଷ କରିଥିଲେ ଚୋରି କରିଥିଲେ ନା ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ନା ମଣିଷ ମାରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାରି ଛକରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଚାରିପଟେ ଲୁହାର ବାଡ଼ କରି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ ଓ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଥା ଉପରେ ଛାତଟେ କରିଦେବାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଆରେ କିଛି ନହେଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସଟା ଯୋଗାଇ ଦେଲେନି ଏ ଯୁବକ ତମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛ ତମର ହୋସ୍ ଅଛି ତ ହଁ ଏ ସମୟରେ ତ ହୋସ୍ ରହିବା କଥା ରହିଛି କେମିତି କେଜାଣି କାହିଁକି ତମେ କିଏ କିଅ ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସାର୍ ଇଏ ଗୋଟେ କବି ବାଗେଳା ଓହୋ ହୟ କବି ତମର ତ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଯାଉନ ସେ ନଈ କୂଳରେ ବସିକି କବିତା ଲେଖାଅ ଆରେ ତମେ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ କରୁଛ କ'ଣ ଖାଲି ଏ ଦେଶର ଅନ୍ନ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନ କରୁଛୁ ଏଇ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ କହିବେ ହଁ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ତାଳି ମାରୁନୁ ତାଳି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଆପଣ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଏ ଜାତି ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣ ଆମର ଏ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛି କିଏ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆମେ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରୁଛୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯିଏ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ବଳି ଦେଇ ଇଂରେଜ ସିପାହୀଠାରୁ ବୁଟ୍ ମାଡ଼ ଲାଠି ମାଡ଼ ଖାଇ ଧର୍ମଘଟ ଅନଶନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ଦେଲେ କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାରି ଛକରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଚାରିପଟେ ଲୁହାର ବାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସିଡ଼ିଟା ପକେଇ ଦେଇ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇ ତା ବେକରେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଗେଣ୍ଡୁଆଳ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ତାଳି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ନା এইটা কোন গান্ধীজীଙ୍କ প্রতি উচিত প্রাপ্য বলে আপনারা ভাবুছেন এ টোকা তু গান্ধী নারে রাজনীতি করবে বসছো আমি যদি রাজনীতি করিব আপন মানে জেল পশি চক্কি বেচিবে চক্কি তু কোন সারଙ୍କ বিরুদ্ধে লড়িব কাইকি লড়িবার অধিকার কোন মন নাই হও দেখিবা তু কেমতি লড়িব দেখিবা হও দেখিবা দেখিবা হও ঠিক আছে স্যার
ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ହଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଆତଙ୍କବାଦୀ? ଡାକ ପୁଲିସ କି? পুলিশ পুলিশ কি করছ দৌড়ে আস দৌড়ে আস। আরে চুপ কর। এ দেশর লেখক যদি আতঙ্কবাদী হব ଆଉ ସେ ଯଦି କଲମ ଉଠେଇବ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଘଟିବ ପତନ। ଆରେ ଚାହିଁଛ କଣ? ଡାକ ଶୀଘ୍ର। কে কোটি আছ দৌড়ে আস দৌড়ে আস দৌড়ে আস। পড়লা 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 পড়লা। আরে এটা ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀଟେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆରେ ଚୁପ୍ କର। ଏମାନେ ତ ଗାନ୍ଧୀ ଭଜନ ଗାନ୍ଧୀ ଫଟୋ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ଟୋପି ବିକି ବିକି ପକେଟ୍ ପୁରଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନାମକୁ ବିକି ବିକି କୋଠା ଉପରେ କୋଠା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଦ୍ରୋହୀ। ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଦ୍ରୋହୀ? ହଁ ହଁ ଆପଣମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ଦ୍ରୋହୀ। তুই তো একটা গান্ধী ভক্তটা চাইছো কোন? খুশিরে তো গান্ধী ভক্তি ছড়ে দিবি বুঝলো। କବି ଏ କବି କବି କ'ଣ ଏତିକି ମାଡ଼ରେ ହୋସ୍ ହରେଇଦେଲ? ଆରେ ତମକୁ ତ ଏମିତି ଅନେକ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକିରେ ଥକି ପଡ଼ିଲେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ କେମିତି? ଉଠ କବି ଉଠ ଉଠ କବି ଉଠ। ବାପୁ ତମକୁ ଅନେକ ବାଟ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଏଇ ଛକ ଉପରୁ ବାଟ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଚଳିବ? ଆରେ ଏମାନେ ତ ଏମିତି। ଖାଲି ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଏ ଦେଶ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟା ହେଉଛି ଏମିତି। ଏମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଯଦି କେହି କିଛି କରିବାକୁ ଗଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସକ୍ରେଟିସ୍, ଯୀଶୁ ଆଉ ଗାଲିଲିଓଙ୍କ ଭଳି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ ମଣିଷ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଚିହ୍ନି ପାରେନି, ଜାଣିପାରେନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନେ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ଏ ପୂଜା କ'ଣ ପୂଜା ବାପୁଜୀ? ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଲ, କଷ୍ଟ ସହିଲ, ଏହାର ପ୍ରତିଦାନ କ'ଣ ଏଇଆ? ନା କବି ନା, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିଦାନ ଆଶାରେ ଦୁଃଖ ସହିନଥିଲି କି କଷ୍ଟ ପାଇନଥିଲି। ମୁଁ ଯାହା ବି କରିଥିଲି ମୋ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ କରିଥିଲି। ମାତୃଭୂମି? ମା ମା? ତମେ ତ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଥିବ କବି। ଆମ ମାତୃଭୂମି ହେଉଛି ଭାରତ। ଭାରତ? ମହୋଦଧି ଯାର ପଦ ଧୌତ କରେ, ମହୋଦଧି ଯାର ପଦ ଧୌତ କରେ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଯାହାର କୋଟି ମେଖଳା, ବିନ୍ଧ୍ୟ ଯାହାର କୋଟି ମେଖଳା, ହିମାଳୟ ଯାର ରୌପ୍ୟ ମୁକୁଟ, ହିମାଳୟ ଯାର ରୌପ୍ୟ ମୁକୁଟ, ନଦ ନଦୀ ବନ ପର୍ବତ ଭରା, ନଦ ନଦୀ ବନ ପର୍ବତ ଭରା, ମା ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପସୀଟିଏ, ମା ମୋର ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପସୀଟିଏ, ନାଚୁଥାଏ କେତେ ରଙ୍ଗରେ କେତେ ଢଙ୍ଗରେ, 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 ନାଚୁଥାଏ କେତେ ରଙ୍ଗରେ କେତେ ଢଙ୍ଗରେ। ନାଚୁଥାଏ କେତେ ରଙ୍ଗରେ କେତେ ଢଙ୍ଗରେ।
ମୁଁ ଡଚ୍। ଡଚ୍? ତମେ ମୁଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ? ତମେ ମୁଁ ଫରାସୀ। ଫରାସୀ? ଆଉ ତମେ ମୁଁ ଇଂରେଜ। ଇଂରେଜ? ହଁ ଫିରିଙ୍ଗି ଫିରିଙ୍ଗି। ଫିରିଙ୍ଗି? ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ଆଉ ତମେ ମୋଠୁ କ'ଣ ଚାହ? ମୁଁ ଚାହେଁ ତୋ ଦେହର ଏଆଳି ଅହଙ୍କାର। ନା, ତୋ ସହିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ନା, ତ ଧର୍ମ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି। ନା, ତୋ ଖଣି ଆଉ ଭାତା। ନା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତତେ ଚାହେଁ ତତେ। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ। ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିପାରିବି। ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋତେ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ଯିବି। ଛାଡ଼ି ଦବୁ। ଦେଖ ଦେଖ କବି, ମା ମୋର କେମିତି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲା। ପକ୍ଷହରା ପକ୍ଷୀଟିଏ ପରି ଡାକିଲା, କଣ୍ଠ ପଟେଇ ଚିତ୍କାର କଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ବିଦେଶୀ ତାର କପଟ ପାଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇ ମାଆକୁ ମୋର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବନ୍ଦୀ କରି ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଲା। ଆଉ ମାର ଡାକରେ ଭଗତ ସିଂ, ବାଘା ଯତୀନ, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ ମାନେ ବଳିଦାନ ଦେଲେ। ତାପରେ ବାପୁ ସେମାନଙ୍କ ପରାଜୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଏକତାର ଅଭାବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଥିଲା ଅସ୍ତ୍ର। ନା କବି ନା, ଅସ୍ତ୍ର ତ ଆମ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ର ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା। ଗୀତା ଗୀତା? ଗୀତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିହୁଏ। ସେହି ଗୀତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଅହିଂସାର ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବୋଲି ଡାକ ଦେଲି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଦେଖ ଦେଖ ଭାରତୀୟ, ସେ ଇଂରେଜ କେମିତି ଆମ ମାଆକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛି। ଏ ଦେଶ ଆମର, ଆମ ନିଜ ଦେଶରେ ଆମେ ଗୋଲାମ ସାଜିଛୁ, ଆଉ ସେ ବିଦେଶୀ ବି ଆମ ମାଲିକ ବନିଛି। ନା ନା ନା। ଚାଲ ଆମେ ମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ଇନକ୍ଲାବ! ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଇନକ୍ଲାବ! ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଇନକ୍ଲାବ! ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଏ ଦେଶ ଆମ ଦେଶ, ଆମ ଦେଶ, ଆମ ଦେଶ, ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ। ଭାରତବର୍ଷ, ଭାରତବର୍ଷ। ଆମ ଦେଶ ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମ ଦେଶ ଆମକୁ ଦିଅ। ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମକୁ ଦିଅ। ଭାରତ ଛାଡ଼, ଭାରତ ଛାଡ଼, ଭାରତ ଛାଡ଼, ଭାରତ ଛାଡ଼, ଭାରତ ଛାଡ଼। ଭାରତ ଛାଡ଼। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ, ସ୍ୱାଧୀନ ରେ सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। ଏ ନାଚିବାର ବା ଖୁସି ମନେଇବାର ବେଳ ନୁହେଁ। ମା ମୋର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଲାଞ୍ଛିତା, ନିର୍ଯାତିତା, ପ୍ରଥମେ ତା ସେବା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମେ ସେବା କରିବୁ। ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଇଛୁ। ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତାକୁ ସହଜରେ ଯେମିତି ଆମେ ହାତ ଛଡ଼ା କରି ନ ଦଉ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ମାର ସେବା କରିବି। ନା ନା, ତୁ କାହିଁ କରିବୁ? ତୁ ବି କରିବୁ, ମୁଁ ବି 5 ବର୍ଷ ଦେବା ହେଲା। ଆଉ ତମେ? ମୁଁ ଖରାପ କଥା ଶୁଣି ନାହିଁ। ନା,
ତମେ ସମାଜର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସତ କଥା ହିଁ ଶୁଣେଇବ। ଆଉ ତମେ? ମୁଁ ଖରାପ କଥା କହିବି ନା, ତମେ ପ୍ରଶାସନ। ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସତ କଥା ହିଁ କୁହେଇବ। ଆଉ ତମେ? ମୁଁ ଖରାପ କଥା ଦେଖିବି ନା, ତମେ ହେଉଛ ଆଇନ। ତେଣୁ ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସତ କଥା ହିଁ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ତମେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ? ମୋ ଦେଶ ସିନା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି, ହେଲେ ମୋ ଦେଶବାସୀ ଏଯାଏ ବି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସମାଜରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଭେଦଭାବ ଭରି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପୁଣି ସମାଜ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଛାଡ଼ିବନି? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ। ପୂଜା କରିବ? ଆପଣ ଆମଙ୍କର ନେତା। ନେତା? ଆପଣ ଆମର ଜାତିର ପିତା। ଆପଣ ଇଏ ଜାତିର କର୍ଣ୍ଣଧାର। କର୍ଣ୍ଣଧାର? ଆପଣ ଜାତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ମାର୍ଗଦର୍ଶକ? ଆପଣ ମହାତ୍ମା। ମହାତ୍ମା 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 ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜୟ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜୟ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜୟ। हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमें आजादी बिना ଏବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ। ଆରେ ମୋ ପୁତ୍ର ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ। ଯାଅ ଯାଅ ସେବା କର। କାହିଁ 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 ମୁଁ କାହିଁ ସେବା କରିବି? ଆରେ ମୁଁ ତ ହଉଛି ଶାସକ। କଣ କହିଲୁ? ତୁ ଶାସକ? ହଁ। ହଉ ତୁ ନ କର, ମୋ ଆର ପୁଅ ତ ଅଛି। ତ ମୁଁ ବି ତ ଶାସକ, ମୁଁ କାହିଁ ସେବା କରିବି? ତୁ ବି ଶାସକ? ହଉ ତୁ ପରା ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବୁନି। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିନି। କିଛି ଶୁଣିବୁନି? ଆଉ ତୁ? ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। କିଛି କହିବୁନି? ଆଉ ତୁ? ମୁଁ କିଛି ଦେଖିବିନି। କିଛି ଦେଖିବୁନି? ନା ନା। ଭାରତର ଯେତେ ଭାରତୀୟ ଅଛ, ଆସିଯାଅ ବେଗେ ଆସିଯାଅ। ଗାନ୍ଧୀ ନାମରେ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ଦେଖିଯାଅ ବାରେ ଦେଖିଯାଅ। କିଏ ସତ କିଏ ମିଛ ମହାତ୍ମା, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବୁଝିଯାଅ। ଭାରତର ଯେତେ ଭାରତୀୟ ଅଛ, ଆସିଯାଅ ବେଗେ ଆସିଯାଅ। ଗାନ୍ଧୀ ନାମରେ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ଦେଖିଯାଅ ବାରେ ଦେଖିଯାଅ। ଦେଖିଯାଅ ବାରେ ଦେଖିଯାଅ। ଦେଖିଯାଅ ବାରେ ଦେଖିଯାଅ। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନାଟକଟିକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଏହି ନାଟକଟିରେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା କଳାକାର, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତା ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱର୍ଗତ ପରମାନନ୍ଦ ସାହୁ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ଗତ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ଏ ନାଟକଟିକୁ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ। ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ
ଆମ ନାଟ୍ୟ ଜଗତର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଟକରେ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ କଳାକାର, ନାଟ୍ୟକାର ତଥା ଟେକ୍ନିସିଆନକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଆମର ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ହେମେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ମୋବାଇଲ ତଥା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9861350951। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଅକ୍ଟୋବର 15ରେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ।